जय श्री जगन्नाथ। सुमिता बेहेरा स्टोरी और पोएट्री चैनल को आपण मानक शुभ स्वागत। आज मनोज दासंकर साहित्य प्रेमी मानक पई आउ एक कहानी ओटो। प्राय 80 वर्ष तले चाहाली रे पाठ्य कौनसी आदर्श साहित्य रे शिवकुमार पढ़ी ओटो को मरु प्रदेशर जहाज आख्या दिया जाए। बहिरे ओटर छविटीए मध्य मुद्रित होइतिला। शिवकुमार को ताहा मोहित करिथिला। केवल ओटर कुब्जटी तांकर सहानुभूति उद्रेक करिबा उचित ना भय, एही प्रश्न उपरे से निसंदेह होई पारु नथिले। ओटो देखिबा निमंते तांको हृदय रे प्रबल बासनार जागरण होइतिला। सुजोग शीघ्र आसिला मध्य। जणे महिमामंत साधु केई कोश दूरवर्ती हाट पड़िया रे डेरा पकाइले। तांको सह रहितिले निरंतर भजन गाई पारुथवा शताधिक शिष्य और अकृपण दुग्धदान करुथवा 1 डजन गाभी। सर्वोपरि कौनसी अज्ञात कारणरू तांको सह थिला गोटे हृष्टपृष्ट ओटो। किंतु पूर्ववर्ती रविवार रे व्यापक समय गोलिया नईपाणी रे संतरण और डुबन रे व्यय करिथिबा हेतु शिवकुमार पीड़ित होई पड़िथिले। ग्रामर अन्य बालक माने सेमानकर पोशाकी लुगापटा पिंधि ओट दर्शन सकाशे बाहरी गला बेले से अश्रुपात करथिले। प्रत्यक्ष ओट दर्शन द्वारा निज निज सम्मान वृद्धि करि पारिथिबा हाट प्रत्यागत बालक माने ओट संबंध रे नाना ज्ञानगर्भक कथा कहिथिले। जणे कहिथिला कि ओट एंडुओ भली निज रंग परिवर्तन करि पारे। आउ जणे कहिथिला कुब्ज भितर एपरी आश्चर्य चीज थाए जार महकरे दिगज हटुए। एसबू असत्य बोली बुझिबाकू शिवकुमार को वर्षटीए लागिगला। अध्ययन पर शिवकुमार सहर को आसवा मात्रे ओट दर्शनर द्वितीय सुजोग पाई पुलकित होइतिले। किंतु सुजोगटी पुनर्बार से अल्पके हराइले। सहर को आसीतिला गोटे सर्कस। सर्वनिम्न परिमाण वस्त्र परिहिता जड़े रमणी सह मार्जित ओटोटीए नृत्य करने भली कौनसी प्रतिश्रुति बहन करुला रंगीन विज्ञापन। मधुर सूर्यास्तरे शिवकुमार बाहरुले सर्कस उद्देश्य। हठात शिकारी कबलू पलातक बारहा भली गति जड़े भद्रलोक तांको बसा भितर को पशि आसीथिले और तांको खटिया उपरे बसी पड़ी तांकर गामुछा जोगे निज कपाळरू प्रचुर झाल पोछिथिले। शिवकुमार सद्य मफसलरू आसतांती। सहरर बहु रीतिनीति जानिबाकू बाकी अछि बोली निजको कही से आगंतुकଙ୍କ आड़को जुळु जुळु अनै रहिले। सेमाने पचारिले, कहिबो तमे काहाकू देखि नाह? जदि सेमाने घरे पसी मते देखिबे कहिबो मो मौसा श्वासरोगी चिकित्सा पई गाँरु आछि। आगंतुक अजाचित परामर्श देले। मौसा श्वासरोगी? शिवकुमार थतमत होई पचारले। कौन है मौसा को श्वासरोग हवा मना? आगंतुक लंब शोपड़ी ओल्टा पचारिले। 3 मिनिट न जाऊणु 2 जन गलतघर्म पुलिस कर्मचारी पहुँची शिवकुमार को तांको बसारे कहीं आश्रय नहीं कि बोली पचारिले। हाँ, शिवकुमार कहिले। आगंतुक को धरा पकई देबा ठीक हेबो बोली से जाए से मन करुले। किंतु से विस्मय भरे शुणिले निज कंठस्वर, मौसा श्वासरोगी। पुलिस चली जावा मात्रे आगंतुक कूदी पड़ी ठिया हेले। तांको मुहरे झटकुला आविष्कार दीप्ति। तमे बेस चतुर, प्रथमरु केही नाही बोली कहिथिले सेमाने मते देखि संदेह करथांते। बेस बेस, पुरस्कार तमर प्राप्य। चलो, आगंतुक पिठी थापड़े दे कहिले। पुरस्कार लोड़ा नहीं आज्ञा, मु सर्कस जाउची। शिवकुमार व्यस्त होई कहिले। आगंतुक हसिले। हस जेते प्रभावशाली तथा तात्पर्यपूर्ण होई पारे शिवकुमार से जाए से कथा जानी नथिले। से हसरे प्रथमे तांकु लाज लागिला। क्रमे लाजर स्थान नेला एक नूतन उपलब्धि। पराधीन भारतर जड़े युवक पक्षर सर्कस देखिबाठू बड़ी बहु अधिक गुरुत्वपूर्ण काम रही। अनति विलंबे तांको छोट बसाघर विप्लवी मानक गोपन केन्द्र रे परिणत हैला। शिवकुमार हृदय आसिला सार्थकता बोध। यथा समय पुलिस तांको घर अवरोध कला और तांकु सामयिक भाव में बंदी कला। किंतु विप्लवी मानक कर्म पद्धति थिला चातुर्यपूर्ण। सेमानक विरोध में कौनसी अभियोग प्रमाणित हो पारला नहीं। मुक्ति पाई शिवकुमार 2 गुण उत्साह काम लगिले।
କୁସ୍ତିଘର ଓ ଅବସର ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳବ୍ୟାପୀ ସଂଗଠିତ କଲେ ବିପ୍ଳବ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଚାର କଲେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବ। ପୁତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆତଙ୍କିତ ପିତାମାତା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ତଥା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିବକୁମାର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଲେ ଅବ୍ୟାହତ। ଅବଶେଷରେ ଏକ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସେ ଧୃତ ହେଲେ, ଏଥର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ସମେତ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ସହ ତାଙ୍କ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ହେଲେ ଦ୍ୱୀପାନ୍ତରିତ। ଆଣ୍ଡାମାନର ନିର୍ଯାତନା ଓ ନିରାଶା ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଓଟୋ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାରାବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଓଟୋ ଉପରେ ଯେତେ ନିର୍ମମ ବୋଝ ଚାପିଲେ ବି ସେ ବିଚରା କେବଳ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଏ ନାହିଁ, ସେଦିନ ସେ ନିଜେ ହିଁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡାମାନରୁ ନିଷ୍କୃତି ମିଳିଲା ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦିଶୁଥିଲେ ଆପଣାର ପ୍ରେତ ଭଳି। କାରାଗାର ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟାଭାବ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଓ ଶାସନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ପଙ୍ଗୁ କରି ଛାଡ଼ିଥିଲା। ବିପ୍ଳବର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଶାହତ ଥିଲେ। ପିତାମାତା ତଥା ପତ୍ନୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ, ସେତେବେଳକୁ ପରଲୋକକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିସାରିଥିଲେ। ଦେଶର ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ଶିବକୁମାର ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଅପ୍ୟାୟିତ କରିଥିଲା, ତାହା ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନର ଯୋଗଦାନ। ତେବେ ସେ ଆପ୍ୟାୟନ ବୋଧ ଖୁବ୍ ଗଭୀର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ ଅହିଂସା ଓ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନା କରିବା, ପୁତ୍ର ମୃଦୁ ହସି ଜଣେଇଥିଲେ। ପୁତ୍ରର ସାବଲୀଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଫେଦ ପୋଷାକରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେଖ ବାବୁ, ମୋର ଭୟ ହୁଏ, ପରାକ୍ରମକୁ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଜବତ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ନୀତି ସୁହାଇବ ମାତ୍ର। ଅଗଣନ ଭୟାଳୁ ଲୋକେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବୋଲାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଦେଶ ପାଇଁ ତାହା ହେବ ଦୁର୍ଯୋଗ। ଯେଉଁ ଗୌରବ ବୀରର ପ୍ରାପ୍ୟ, ତାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଯିବେ ସୁବିଧାବାଦୀମାନେ। ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସଚ୍ଚା ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ଭାରତମାତା ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ ସିନା, ଏପରି ନକଲି ଅର୍ଘ୍ୟରେ ସେ ତୁଷ୍ଟ କିପରି ହେବେ? ଶିବକୁମାର କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟର ଧାରା ବଦଳି ଯାଉଥିଲା। ଏ ମତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲା ଭଳି ଲୋକ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନଥିଲେ। ଶିବକୁମାର ବାରମ୍ବାର ଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିବାର ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଇତସ୍ତତ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆସ୍ଥାବାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ କେତେଜଣ ତିଷ୍ଠି ରହିଛନ୍ତି, ତାର ସନ୍ଧାନ ନେବା ତଥା କାଳକ୍ଷେପଣ କରିବା ଥିଲା ଏ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିଳାଷ, ଯାହା ନିଜ ପାଖରେ ବି ଅର୍ଦ୍ଧଗୋପନ ଥିଲା, ତାହା ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୃଦୟ ପୁରାଇ ଓଟ ଦର୍ଶନ। କିନ୍ତୁ ଦୈହିକ ଅବସ୍ଥା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଦେଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ପୁତ୍ରଟି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ପୁତ୍ର ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ। ଶିବକୁମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗର୍ବବୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜନସଭାରେ ସେ ନିଜର ଭାବ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ରୋକିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଅହିଂସାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଭୀରୁତା ଓ ଛଳନାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କରାଗଲା, ତାହାର ପରିଣାମ ହେଲା ଭାରତ ବିଭାଜନ ତଥା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରକ୍ତପାତ। ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା, ତାର କାଣିଚାଏ ବି ତ ଥାଇ ତମେମାନେ ଅହିଂସାର ଢୋଲ ବାଡ଼େଇ ଲାଗିଲ। ତମର ଆତ୍ମଘାତୀ ପ୍ରତାରଣା ଓ ଅଭିନୟ ଦେଖି ହିଂସାର ଶୈତାନ ଯେଉଁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରୁଥିଲା, ନିଜ ଢୋଲର ଆବାଜରେ ତମେ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲ। ଅସଲ ସମୟରେ ଶୈତାନ ତମକୁ ଇତିହାସରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବନାଇ ଛାଡ଼ିଲା, ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। ସଭା ମଞ୍ଚରେ ସମାସୀନ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଭାବି ମନ୍ତ୍ରୀବର୍ଗ ବଡ଼ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ। ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ତେଣିକି ସଭା ସମିତିକୁ ଡକା ହେଲା ନାହିଁ। ପୁତ୍ର ହେଲେ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯଥା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରବର ଫେଣର ସେଜ, ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାମଣ୍ଡିତ ସ୍ନାନାଗାର ଓ ରେଡ଼ିଓ ସମ୍ବଳିତ ଗୋଟିଏ ମନୋରମ କୋଠରୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଶିବକୁମାର। କୋଠରୀ ବାହାରେ ସେ ହେଲେ ବିସ୍ମୃତ। ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମ ହେଉଥାଏ, ସେ ଯେପରି ଆଣ୍ଡାମାନର ନିର୍ବାସନ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଭ୍ରମ ଅଯୌକ୍ତିକ ବୋଲି ସେ ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ କୋଳାହଳ ସହକାରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ।
ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ। ସେ ହେଲେ ପୁଷ୍ପ ଓ କର୍ପୂର ମାଲ୍ୟଭୂଷିତ। କରତାଳି ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତାମ୍ର ଫଳକ ଭେଟି ଦିଆଗଲା। ସେହି ଆନନ୍ଦମୁଖର ଅବସରରେ ସାମାନ୍ୟ ନିରାନନ୍ଦମୟ ବ୍ୟାପାରଟିଏ ପଦାକୁ ଆସିଲା। ଶିବକୁମାର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଉଥିଲେ। ଏହା ଆବିଷ୍କାର କଲେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ତଥା ଚିକ୍କଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଯିଏକି ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ଫଳକ ଗ୍ରହଣ କରି ବୃଦ୍ଧ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ସ୍ୱରରେ କହିବାର ସେ ଶୁଣିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେମାନେ ମୋତେ ଓଟ ଦେଖେଇବେ। ଏ ଘଟଣା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ବାବା ଯେପରି ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବାର ସମୟ ପାଇନଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବାର ଅବସର ପାଇନାହିଁ। ସାର୍, ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ ହିଁ ଭୟଙ୍କର ଏ ତ୍ରୁଟିର କାରଣ, କହିଥିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଶିବକୁମାର ପୁଣି ବିସ୍ମୃତ ହେଲେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ଢୁଳେଇବାରେ ବା ନାତିଠାରୁ ପରୀ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାରେ ସମୟ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ନାତିର ସୌଜନ୍ୟରୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ ଓଟର ନାନାବିଧ ଧଳା, କଳା ତଥା ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାଙ୍ଗଲୋ ଆଗରେ ଚାଲିଥିଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ କେତୋଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରତି ଦଳ ଏକାଦିକ୍ରମେ ଓଳିଏ କାଳ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ନିଦାରୁଣ ସମୟତକ ସେମାନେ କେବଳ ମାତ୍ର ତାସ ଖେଳରେ ଓ ପାନ ଚୋବାଇବାରେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ସେମାନେ ନିଜର ସଂଘର ଗୌରବ ସୂଚାଇ ଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଶିବକୁମାର ବାଲକୋନି ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ଏମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଅଧିକ ଦରମା ଦେଇଦେଉନ? ବାପା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି 2200-2500ରୁ କମ୍ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପିତାଙ୍କ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଶିଲେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବି ଓ ବୁଝାଇବି। ବୃଦ୍ଧ ହଠାତ୍ ନିଜ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକୁ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ଧରି ବାଟ ଖୋଜି ହେଲେ। ବାପା, ଶୁଣ ବାପା, ତମେ ଏ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ଆମ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତମ ଉପରେ? ବୃଦ୍ଧ ଧମକ ଦେଲେ। ତମ ଉପରେ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପରେ କ୍ରୋଧର ଆଧିକ୍ୟ ହେତୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶିବକୁମାର ପାହାଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଜଣେ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇସାରା ଯୋଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ନିରସ୍ତ କଲେ। ତଳ ମହଲାକୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ଲାଗିଲା 5 ମିନିଟ୍। ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ନାତି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇଲା। ଜେଜେ, ଓଟ ଦେଖିବ? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ନଈ ସେପାରି ପଡ଼ିଆରେ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି। ଯିବା? ନାତି ଚାପା କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା। ଓଟ? ଅନେକ? ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଡେରି ହେଲେ ଓଟମାନେ ଚାଲିଯିବେ ଜେଜେ। ନାତି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ବାଡ଼ି ଧରି ଟାଣିଲା। ପଛପଟ ଦରଜା ଦେଇ ଦୁହେଁ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। କାର୍ ଓ ସୋଫାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ନଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ଅଧଘଣ୍ଟାଏ। ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଶିବକୁମାର ବାରମ୍ବାର ଆଃ ଆଃ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନର ଗୋଟିଏ ଆଶା ମେଣ୍ଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିଲେ ସେହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ଅଦୂରର ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା ଶୀତଳ ସନ୍ଧ୍ୟା। ହେଇଟି ଓଟମାନେ ପୋଲ ପାଖରେ କାର୍ରୁ ଅବତରଣ କରି ନାତି ଦିଗ୍ବଳୟ ଆଡ଼େ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ କହିଲା। କାହାନ୍ତି କାହାନ୍ତି? ଶିବକୁମାର ଏଣେତେଣେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ପଚାରିଲେ। ହେଇ ପରା, ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତମ ଆଖିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ସେଥିରେ ତମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଦେଖିପାରନ୍ତ? ନାତି ଚେତେଇ ଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ। ତେବେ? ଶିବକୁମାର ଧୂଆଁଳିଆ ଦୂରାନ୍ତରକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଏଥର ଚାଲ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା। ପାର୍କ ଆଡ଼େ? ନାତି କହିଲା। ଆଉ କୁଆଡ଼େ? କିଆଁ? ଓଟ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଦେଖି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି କେଉଁ ଦୁଃଖରେ? ସେମାନେ କେଡ଼େ ଭଲ। ନାହିଁ ମୋ ଜେଜେ, ଚାଲ ପଳେଇବା। ନାତି ଜିଗର ଲଗାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଶିବକୁମାର ଟଳିଲେ ନାହିଁ। ନାତି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି, ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ପଞ୍ଜାବୀ ଟାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥାନ୍ତି। ଚଷମାକୁ ଥରକୁ ଥର ସଫା କରୁଥାନ୍ତି। କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତା ହେଲା ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ। ସେ ନାତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କଲେ। କାହିଁ ଓଟ? ସେ ପଚାରିଲେ। ନାତି କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଉତ୍ତର ଦେ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ଜେଜେଙ୍କର ସେଭଳି କଣ୍ଠସ୍ୱର ନାତି କେବେ ଶୁଣିନଥିଲା। ସେ ବିକଳ ଦେଖାଗଲା। ବାପା ତୁମକୁ ଓଟ ଦେଖାଇବା ନାମରେ ଘରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଲେ। ନାତି ପକେଟରୁ ଚକୋଲେଟ୍ କାଢ଼ି ଦେଖାଇଲା। ଶିବକୁମାର ବସି ପଡ଼ିଲେ ଓ ଆହୁରି ଜୋରରେ ପାଟି କଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ ବା ସେମାନେ ଫଳକ ଧରି ଠକିଦେଲେ ଓ ମୋ ଅତୀତ
କିନ୍ତୁ ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଚକୋଲେଟ୍ରେ ଠକି ହେଇଗଲୁ ତୁ ହତଭାଗା। ନାତି କାନ୍ଦିଲା। ଶିବକୁମାର ତାକୁ କୋଳକୁ ନେଲେ। ତୁ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର, ସେ ଏତକ କହିଲେ। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରତି ପରୁଆ ନ କରି ଦୁହେଁ ବସିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ।